प्रत्येक मोर प्रेज तार प्रियर भाई भाई मैंने जमी मुझे मोर साक्ष्य को देवी बोली तो आज मो लाइफ रो बहुत बड़ साक्ष्य को देवाक चाहे मुझे प्रभु को जानी नी केमी मो लाइफ थी केमी परमेश्वर को जानी आज मुझे कहवाक चाहे से साक्ष्य किसी एमती अच्छी जोटा कि मो जीवन को एमती परिवर्तन कर प्रभु को जानी नी केमी प्रभु को जानी केमी परमेश्वर मो जीवन में कार्य कले प्रभु गोटे एपर्यंत सर्वपर्यंत परमेश्वर मो जीवन में अच्छा अच्छे से विषय मुझे आज कहवाक चाहे प्रभु को जानी नी टाइम रे मो ग्रेजुएशन रो लास्ट ईयर थिला 6th सेमिस्टर मोर थिला तो से टाइम रे मो मां थिले एक माने मो मां एते डाका मो पाते मो मां थिले से टाइम रे जब प्रभु को जानी नथि जगतर अभिलाष रे मो पड़ी जाइथिली बेविचार थी मोर अनेक साथी थिले और समान को संगे बुलाबुली करूथिली कॉलेज लाइफ रे केते मजा मस्ती करथिली अनेक विषय जोटा कि परमेश्वर को विरोध कार्य मु परमेश्वर को जानी नथि परमेश्वर को विषय कोन मु जानि नथि किंतु परमेश्वर को अनुग्रह जेतबे मो गृह प्रति हैला मो प्रति हैला तो एमिति हैला जेतबे मु विचारती थी मु अधिक पूजा पाठ करे माने एमिति पूजा पाठ करथि हम घर जे की पूजा पाठ करथि माने फास्टिंग करे हम घर की फास्टिंग करथि मु फास्टिंग करे छोट बेले माने एते पूजा पाठ करे जे जने भाबिबो जे एमिति भी जने करि पारे कि सेमति पूजा पाठ करथि माने 12 अनुसार मु खाया पिया करे आइस गुडा को जहाबी 12 अनुसार मु खाया पिया करूथि तो एमती गोटे दिन हैला मो मां को देह खराब हैला मां को तळे देह खराब हैला हम अनेक जगह हम बुले हॉस्पिटल नेलु हॉस्पिटल किछि काम हैलानी माने दुनिया का करा जाइता हम अनेक जगह फास्ट नेलु तो अनेक जगह को किछि भी हैला तो सेई टाइम रे मां को छाती पे स्टार्ट हैला तो सेठी नॉर्मल ही मेडिसिन ताकू दिया होता तो एते भी ट्रिटमेंट कराई नथिला जते बेले ताकर सेटा बॉडी गला ताकर विश्वास बॉडी गला सेते बेले हम कोन करू हॉस्पिटल ताकू माने नेबा नै की गलु तापर सेटा नॉर्मल मेडिसिन जा देले सेटा रोटी के भलो गेला अनेक बहुत जगह हम जे देउरिया गंधामदी केते विषय ता पे कराई केते पूजा पाठ ता पे कराई माने जोटा कि विश्वास करिबेनी पूरा छेड़ी जहाँ भी आवश्यक थिला से विषय करू एमती छुआ छुई एते विषय गुड़ा किंतु सेटारू भी भल है एमती होगला जे मु राति राति पर्यंत कांदुली जेते मो मार निश्वास उठुला माने सेटा भाबिला मु इमोशनल हो जाउची तार निश्वास बढ़िया से टाइम रे मो फैमिली लोग पाखे नथि माने हमो फैमिली छोड़ा मो रिलेटिव्स के पाखे नथि से टाइम रे राति सारे सुएनी से राति सारे सुएनी जहाँ को विश्वास करती जो पूजा करती तो सेमान को राति सारा बसी कांदे सेमान को ठारे अड़ी करे जे आ मु एते विश्वास करछि काहे कि से विषय मत को कहू किंतु से टाइम रे सेमाने मो प्रार्थना सुनिलो कि सेमाने मोर कोनसी डाक सुनलो मु एमती क्वेश्चन करछि ता बारे मु एते मु पूजा करछि ते मु फास्टिंग करछि काहे कि सेमाने मो कथा सुनुराती काहे कि सेमाने मो रो स्वर को सुनुराती बोली किंतु वो प्रभु को धन्यवाद दिए परमेश्वर मते बाछी अछंती सेई टाइम रे मते जेतरा अनेक जगह में बुलेइलु बांधु सेई टाइम रे अनेक थर मु आउटे भाउजकर ना कहया जाय मो मंडली रही से रेशमा भज से केते थर परमेश्वर सुसमाचार देइथिले मते आ मु सेई टाइम रे कोन कि मु एते पूजा पाठ रे थिली जे मु परमेश्वर के विश्वास करनथि घृणा करूथिली माने जे कोथि बाइबल एमती लिखाई सेमती हेतु एमती कहले और तम बाइबल एमती लिखाई छी हमर ए धर्मशास्त्र एमती लिखाई सेमती के साथ ताकू उल्टा से किंतु परमेश्वर को धन्यवाद दे ताको सुसमाचार रे ताको धन्यवाद दिए मु वर्तमान की चर्च रो विश्वासी एवेली चर्च स्वर्गीय मंडली रो विश्वासी किंतु परमेश्वर जेको अन्य को मनन करथिले से ए जगह को नहीं आसी जेतबे से ए जगह को नहीं आसीले से टाइम रे मु जानथि घरे बापा और मां आसीले एई जगह को तो जेतबे से माने बापा आसी मते कहले आज तो हम पूजा पाठ किछि करिबा नै से माने के भी ना दे से माने मिथ्या और आज में परमेश्वर को विश्वास करिबो तो से टाइम रे जेते तुम जहा को विश्वास करथि जे तुम विचारथि मंदिर बापा जते आसी से विषय कहले
କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ହେଇଯିବୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ଆସିଲି, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଘରେ ଥିଲେ, ବାପା ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଲି, ମା ଏଇଠି ଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମରେ ଇଭିନିଂ ପ୍ରେୟାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା ଟାଇମରେ ଏପଟକୁ ଆସିଲା ମୋ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ବସି ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦଉଛି, ଏଇ ଗୃହରେ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଫାଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଥିଲା ସେଦିନ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲି, ଏଇ ଇନଭାରମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କେମିତି କଣ, ପ୍ରଭୁ କଣ, ପିତା କଣ, ପୁତ୍ର କଣ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠିକୁ ଆସିଲି, ଏ ଜାଗାରେ ବସିଲା ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦାସ ଯିଏ ଆମର ମୋ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫାଦର ପାଷ୍ଟର ଜି ସେଠିକା, ସେ କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ମୁଁ ସେଇଠୁ ମନରେ ଭାବିଲି ମୁଁ କଣ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ଆଉ କହିଲେ କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେଇଠି କଣ ପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି, ମୁଁ କଣ କରିଛି, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସେଇଟା ମୋ ମନରେ ଆସିଲା। ଡାଉଟ୍ କରିପାରିଲି ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ। ତ ମୁଁ ସେମିତି ହେଲା ପରେ ଆମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷିପ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ବର୍ଷିପ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, କେମିତି କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶତା ମୁଁ ସେଇଦିନ ପାଇଲି। ଅଟୋମେଟିକ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆସିଲା, ମୁଁ ଯାହା ବି କରିବି ମାଙ୍କର ବିଷୟ ମୁଁ ଭାବିବା ଛାଡ଼ିଲି। କାରଣ ମା ଜଣେ ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି ଥିଲେ, ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଲେ ଭୁଲ ହବନି। କାରଣ ମୁଁ ଭଉଣୀକୁ ସେତିକି କରେନି, ମୋର ଯେତେ ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ବି ମୋ ମନ କଥା ସେୟାର କରେନି। ସେ ମୋର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ। ମୁଁ ସବୁ କଥା ମୁଁ ସେୟାର କରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେୟାର କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ସ୍ପର୍ଶ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି, ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି। ହଠାତରେ ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ପଳେଇ ଆସିଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶତା ମୁଁ ପାଇଲି, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଗଲେ। ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି ସେ ବିଷୟରେ, କଣ ବୋଲି କାନ୍ଦିଲି ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ସେତିକି ବି ଜାଣିନଥିଲି, ଖାଲି କାନ୍ଦ ହିଁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଗଲା ପରେ ଯେହେତୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଯୋଉଠି ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ସେଇଟା ମତେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। କାହିଁକି ତ ମତେ ଅକ୍ୱାର୍ଡ ଲାଗିଲା, କାରଣ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତ ସେମିତି ସେଇ ଘରେ ସେମାନେ ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ ମତେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କହିଲି, ମା ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଏଠି ରହିବାନି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ମାନେ ସେଇପଟେ ଯୋଉପଟେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଯୋଉପଟେ ରହୁଥିଲୁ ସେ ବିଜାତି ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ବିଜାତି ଫ୍ୟାମିଲି ଥିବା ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠୁ ଗଲୁ, ମତେ ସେଇଠି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା। ସେଇଠି ରହିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲାନି, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମାଙ୍କୁ, ମା ଯିବା, କାହିଁକି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତି ମୁଁ କହିଲି। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଫାଦର ସେ କହିଲେ ଆଉ ଆମ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରେୟାର ଗୋଟେ ରଖା ହବ ବୋଲି। ତ ସେଇଦିନ ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖ ଥିଲା, ବୋଧେ ଶନିବାର ନା ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଥିଲା ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖ। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର ହେଲା, ସ୍ପେଶାଲ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର ହେଲା। ସେଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ମାନେ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନେ ପକାଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମାନେ ମନକୁ ଆସେ। ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର ହେଲା, ଆଉ ମୋ ବଡିରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଥିଲା ମତେ ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲା। କିଛି କରିବାକୁ ମାନେ ପାପ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସେ ଫୋର୍ସ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରେୟାର କରାଉଥିଲା, ଆଉ ଆମ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରେୟାର ହଉଥିଲା, ବର୍ଷିପ ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ଷିପ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା କଣ ହବ, ବର୍ଷିପ ଚାଲିଲାବେଳେ ମୋ ବଡି ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଲିନି, ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ ହଠାତ୍ ପଡିଗଲି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ପଡିଗଲି, କଣ ହଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲି ମତେ ସବୁ କିଛି ନୂଆ ଲାଗିଲା, ସବୁ ନୂଆ। ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଗୋଟେ ଦୁନିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏମିତି ଲାଗିଲା। ମତେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା, ଟୋଟାଲି ମତେ ମାନେ ଏମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେୟାର ହେଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ସେଇଟା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଆଖିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ କୁ ଦେଖିଲି ମୋ ଉପରେ ଆସିବାର। ମାନେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ପ୍ରଭୁ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ମାନେ ପଡିଗଲି, ପଡିକି ଯୋଉ ଉଠିଲି, ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୋଉ ମୋ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ସେଇଟା କଣ ଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ତ ଟୋଟାଲି କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ସେ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଉପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ
ପ୍ରେୟାର ସରିଲା ସବୁ ପୁରା ମତେ ନୂଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ନୂଆ ମାନେ ନୂଆ କୋଉ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସେ ଏମିତି ମତେ ଲାଗିଲା। ମାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ବେଳକୁ ଆଉ ମାଙ୍କର 15ଟା ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଟେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ 15ଟା ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ସେ ଟେଷ୍ଟ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ମାର ଯେତିକି ଅର୍ଗାନ ଗୁଡାକ ଅଛି ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୁଁ ପାଇନଥିଲି, ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ପର୍ଶତା ପାଇନଥିଲି, ଯେମିତି ମୁଁ ଛଟପଟ ହଉଥିଲି ମା ପାଇଁ ବୋଲି ଯେମିତି ମୁଁ ଦଉଥିଲି, ସେଇ ବିଷୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଟିକେ ବି ମତେ ଏମିତି ଆସିଲାନି ଯେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି କି କଣ କରିବି କଣ, ଏମିତି କିଛି ବି ଆସିଲାନି। ମୁଁ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ମତେ ମାନେ ସେଇଟା ମୁଁ କାନ୍ଦି ନେବି ଯେ ଆଉ ଏମିତି ହବ କି ଯାହା ହବ କି ମା ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ କି କଣ, କିଛି ବି ମୋ ମନରେ ସେ ବିଷୟ ଆସିନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ସେଇ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ ମାଙ୍କୁ ବି କହିଲୁ, କାରଣ ମାର ସବୁ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଜଲ୍ଦି ଆଡମିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି କହିଲେ। ତ ଏମିତି ହେଇସାରିକି ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଘରକୁ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଆମ ମାମା ଭାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଡିସ୍କସନ କଲେ କଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାର ମାନେ କଣ୍ଡିସନ ଏତେ ପୁରା ସିରିୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଦିନ ମୋର ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ବାର୍ଥଡେ ସେଟା ମୋର 5 ତାରିଖ, ମୋର ବାର୍ଥଡେ ଟା 24 ଜୁଲାଇ 24 ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ ହେଇସାରିଛି। 27 ମାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ନା ନେଇନି କି ମୋ ଭଉଣୀ ନା ମୋ ପରିବାର ନା କାହାର ବି ନେଇନି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ସେ ଯାଇଛି। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଯାଇଛି, ସେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ। ବାପା କହିବା ବାପା କେହି ନଥିଲେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ମା ନାହିଁ ସତ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ କହିଲି ବାପାଙ୍କୁ। ତାପରେ ମୋ ମା ଗଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରର ଗୋଟି ଗୋଟି ରୂପକୁ ମୁଁ ଦେଖିବା, ଯଦି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପାଇନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପାଇନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବୋଧେ ସୁଇସାଇଡ କରି ପକେଇଥାନ୍ତି, ନହେଲେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। କଣ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ, ଖାସ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦାସ ସେ ମୋ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫାଦର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଟାଇମରେ ରହିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଚୁଏସନରେ ସେଇ ଟାଇମରେ କେତେ କଥା ମତେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିଲା। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ସମୟରେ ମତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ, ମୋର ନିଜର ଲୋକ ମୋଠୁ ଦୂର ହେଇକି ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ସେମାନେ କେବଳ ଧନ ପାଇଁ ବୋଲି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆମକୁ ଆବରି ରଖିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମକୁ ଆବରି ରଖିଲେ, ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଅଛନ୍ତି। ଏବେ ହେଇପାରେ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ମା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକେ। ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଯୋଉ ଟାଇମରେ ମୋ ପରିବାର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା କଥା ସେ ପରିବାର ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫ୍ୟାମିଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫାଦର ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ମତେ ଗାଇଡାନ୍ସ କରନ୍ତି, ଏମିତି ରହିବୁ ଏବେ ଏମିତି ଆଉ ତୋ ଲାଇଫରେ ଏମିତି ହବ, ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଲା ପରେ ତତେ ଏମିତି ସହିବାକୁ ପଡିବ, ଅନେକ ବିଷୟ ଗାଇଡ କଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମୋ ଲାଇଫକୁ ସଜାଡିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସରେ। ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ଆସିକି ମୁଁ ବ୍ଲେସ୍ଡ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ମତେ ବହୁତ ବିଷୟ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଛିଡା ହେଇପାରିଛି। ଆଉ ଖାସ କରି ମୋ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫାଦର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତେ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ହଉ କି ମନ୍ଦ ହଉ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅପରେସନ କରିବାର ଥିଲା ଆଖି, ମୋ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ନିଜ ମାନେ ବଂଶର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜ ଏ ନର୍ମାଲ ରିଲେଟିଭ ବୋଲି ଆସିକି ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫାଦର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ସେଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ମୋ ଲାଇଫରେ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ବିଶେଷ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ମୋ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫାଦରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେତେ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ନ ଛାଡନ୍ତୁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଏ ଜଗତରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନା କେବେ ବି ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିର ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବେ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫାଦର ବି ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗାଇଡର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ବ୍ଲେସ୍ଡ ହବ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଭାବ ହବନି। ତ ମୋର ଏତିକି ସାକ୍ଷ୍ୟ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍